नमस्कार वाला विद्यार्थी भाईओ और बहनों, हूँ संजय मकवाणा आप सर्वों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आ विडियो लेक्चरનું टाइटल છે जस्ट 5 एपिसोड 2 એટલે કે એપિસોડ 1 ની અંદર 5 દાખલાઓ આપણે સોલ્વ કરી લીધા છે। હજી 5 દાખલા આ એપિસોડ 2 ની અંદર આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ અને દરેક દાખલો છે એ જૂની પરીક્ષાની અંદર પૂછાયેલો છે, બરાબર છે। શોર્ટકટ મેથડ્સ છે એ હું વારંવાર કહું છું કે પરીક્ષાના સમયે યાદ નહીં આવે તો બને ત્યાં સુધી બેઝિકથી ગણિત શીખવાનો છે એ પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર। બેઝિક મેથડ્સ હું તમને એટલી ગેરંટી આપી શકું, એ તમને ક્યારેય નહીં ભૂલાય। ફક્ત ને ફક્ત તમારે ગણિતના દાખલાઓ ગણવાની પ્રેક્ટિસ વધારવાની છે અને ગણિતના દાખલાઓ ગણવાની પ્રેક્ટિસ વધારશો એટલે હું તમને 200%ની ગેરંટી સાથે એવું કહી શકું કે દાખલો ગણવાની તમારી જે ઝડપ છે એમાં વધારો થવાનો છે। तो चलो दाखलाओनी शुरुआत करिए। सौथी पहलो दाखलो ओवरऑल जोईए तो आपणो छठो दाखलो छे। तो सौथी पहलो दाखलो शुं कहे छे के ₹540 નું 8.1 लेखे एक वर्षनु चक्रवृद्धि व्याज शोधो। शुं कीधुं छे? एक वर्षनु चक्रवृद्धि व्याज शोधो। कन्फ्यूज थवानुं नथी। याद राखो के पहला वर्षनु सादु व्याज अने चक्रवृद्धि व्याज बंने समान होय। समजाय छे? पहला वर्षे सादु व्याज जेटलू मळे एटलू ज चक्रवृद्धि व्याज मळशे। कया वर्षे? पहला वर्षे। तो एक वर्षनु सादु व्याज तमने मेळवता आवडे छे तो एक वर्षनु चक्रवृद्धि व्याज पण मेळवता आवडी जशे। तो साहेब अहींया कयुं सूत्र वापरवानुं? तो के सादा व्याजनुं सूत्र वापरवानुं, I = PRN/100 वाळुं। कारण के एक वर्षनुं कीधुं छे तो अगेन एक वर्षनुं सादु व्याज अने चक्रवृद्धि व्याज बंने केवा होय? समान होय। तो साहेब सूत्र कयुं वापरशुं? अगेन I = PRN/100। साहेब P नी जग्याए शुं लखशुं? तो के मुद्दल केटલું આપ્યું છે? ₹540। तो अहींया लखी देशुं 540 गुण्या आर एटले व्याजनो दर। व्याजनो दर अहींया लोचावाळो आप्यो छे तो आने रिपेर करी नाखी। 8.1 छे तो साहेब आनुं रिपेरिंग कई रीते थाय? तो के 3 8 24 અને 1 25। 3 8 24 અને 1 25 एना छेदमां 3%। तो आर नी जग्याए आपणे लखशुं 25/3। तगड़ो ए छेदमां जतो रहेवानो छे गुण्या एक वर्षनु कीधुं छे एटले n नी जग्याए केटला लखशुं? 1 लखीशुं। तो 1 अडे 1 अने छेदमां केटला लखी दઈએ? 100। हवे छेद उडाडवाना छे, बराबर छे। आ 25 × 4 100। 540/3 करिए। एमां 54/3। 18 नो घड़ियो याद करो। 18 तेरी 54 એટલે 54/3 કરશો એટલે 18 મળશે અને આ મીંડું છે એ બાય ડિફોલ્ટ તમારે એની સાથે ચોંટાડી દેવાનું છે। તો હવે આપણી પાસે શું વધ્યું? તો કે 180/4 વધ્યા। જો આ ચોગડો અહીંયા વધેલો છે તો સાહેબ ભાગ્યા 4 કરવા માટે શું કરવાનું? તો ઉપર જો બેકી સંખ્યા દેખાય છે ભાગ્યા 4 કરવા છે તો 2 વખત અડધા કરી દો। 180 ના અડધા 90 અને 90 ના અડધા 45। तो 180/4 करशो એટલે તમને 45 મળશે અને 45 શું મળી ગયું? તો કે ₹540 નું 8.1 લેખે એક વર્ષનું સાદું વ્યાજ કે તો સાદું અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કે તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ આપણને મળી ગયું। તો અહીં આપણો જવાબ છે ₹45 ઓપ્શન એ। આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ। બીજો દાખલો પણ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો જ છે, પરીક્ષામાં પૂછાયેલો જ દાખલો છે। જોઈએ શું કહે છે। चक्रवृद्धि व्याजे कोई रकमનું 9% लेखे पहला वर्षનું व्याज ₹360 थाय छे तो बीजा वर्षનું व्याज खाली जग्या रुपया थाय। अहींया तमने कोई रकमનું 9% लेखे पहला वर्षનું चक्रवृद्धि व्याज आप्युं छे, बीजा वर्षનું चक्रवृद्धि व्याज छे ए मेळववानुं छे। तो चक्रवृद्धि व्याज एटले आपणने खबर छे व्याजनुं पण व्याज थाय। चक्रवृद्धि व्याज एटले शुं थाय? व्याजनुं पण व्याज। हवे 2 वर्ष छे एटले हुं 2 લીટા अहींया दोरुं छुं, बराबर। अहींया हुं पहला वर्षनुं व्याज लखीश अने अहींया हुं बीजा वर्षनुं व्याज लखीश। आपणे बीजा वर्षनुं चक्रवृद्धि व्याज मेळववानुं छे। हवे पहला वर्षे जे सादु व्याज मळे छे के चक्रवृद्धि व्याज मळे छे एटलुं ने एटलुं बीजा वर्षे तो मळवानुं ज छे। हुं एवुं केम बोल्यो पहला वर्षे जे सादु व्याज के चक्रवृद्धि व्याज मळे छे? कारण के पहला वर्षनुं सादु अने चक्रवृद्धि व्याज केवुं होय? समान होय। अहींया पहला वर्षनुं व्याज आपणने केटલું આપ્યું છે? ₹360। तो अहींया पहला वर्षे तमने ₹360 मळे छे। ए ₹360 मित्रों बीजा वर्षे पण मळवाना ज
3 વર્ષ કીધું હતું તો ત્રીજા વર્ષે પણ 360 રૂપિયા તો મળવાના જ હતા, બરાબર છે. હવે આપણે વાત કરવી છે અહીંયા એક્સ્ટ્રા જે વ્યાજ મળે છે બીજા વર્ષે એની. તો સાહેબ બીજા વર્ષે હજી એક્સ્ટ્રા કેટલું વ્યાજ મળશે? તો કે પહેલા વર્ષે મિત્રો તમને જે 360 રૂપિયા મળ્યા છે એનું પણ વ્યાજ બીજા વર્ષે મળવાનું છે, તો જ વ્યાજનું વ્યાજ કહેવાય, બરાબર છે. તો આ 360 રૂપિયાનું 9% લેખે બીજા વર્ષે પણ વ્યાજ મળશે. તો આપણે અહીંયા 360ના 9% મેળવવાના છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ 360 ના 9% એટલે ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 100. આ એક મીંડું ઉડશે, બાકી કાંઈ ઉડવાનું નથી. ઉપર 36 ગુણ્યા 9 છે, છેદમાં કેટલા છે? 10 છે. તો આગળ પ્રોસેસ કરીએ. 36 9. જો ઘડિયાની મેથડ પણ આપણી અલગ છે, હવામાં ગણતરીઓ થઈ શકશે, રફકામ કરવા જવાની જરૂર નહીં પડે. તો પહેલાં આ 3 9 27 એટલે 270, 6 9 54, 270 માં 54 એડ કરો તો તમને મળશે 324. એના છેદમાં 10, 324 ભાગ્યા 10 એટલે 32.4 થાય. કેટલા થાય? 32.4 રૂપિયા થશે. એ 32.4 રૂપિયા છે એ તમને બીજા વર્ષે મળવાના છે. તો બીજા વર્ષે તમને કુલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું મળશે? તો કે પહેલા વર્ષે મળ્યું હતું 360 રૂપિયા એ, અને પહેલા વર્ષના જે 360 છે એનું 9% લેખે 32.4 રૂપિયા મળવાનું છે. તો બીજા વર્ષે કુલ વ્યાજ કેટલું મળશે? 360 વત્તા 32.4. તો 360માં તમે 32 ઉમેરશો તો 392.4 રૂપિયા તમને બીજા વર્ષે કુલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળશે. તો 392.4 રૂપિયા કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન બી ની અંદર. તો એ ઓપ્શન બી છે એ આપણે ટીક કરી દઈશું અને આગળ વધીશું. આગળનો ત્રીજો એટલે કે ઓવરઓલ આપણો 8મો દાખલો જે છે એ છે ગુણોત્તર અને પ્રમાણનો. બહુ સરળ એવો દાખલો છે, પણ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા દાખલાઓની આપણી સિરીઝ છે, તો સરળ હશે તો પણ ગણીશું, અઘરો હશે તો પણ ગણવાના છીએ. તો અહીંયા આપ્યું છે બે સંખ્યા 13:11 ગુણોત્તરમાં છે. બે સંખ્યા 13:11 ગુણોત્તરમાં છે, તેમની વચ્ચેનો તફાવત 24 છે. તો મોટી સંખ્યા કઈ હશે? ગુણોત્તરના દાખલાઓ x ધારીને પણ ગણી શકાય અને x ધાર્યા વગર પણ ગણી શકાય. અહીંયા કડીક ગુણોત્તરને સાઈડમાં મૂકી દો. તમને શું આપ્યું છે? બે સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત. તો આપણે શું કરવાનું? અહીંયા જે ગુણોત્તર આપ્યો છે એમાં તફાવત કેટલો છે? તો અહીંયા 13 અને 11નો તફાવત કેટલો છે? 2. બીજી રીતે તમને સમજાવું તો અહીંયા જે મોટી સંખ્યા છે એ 13 ભાગની છે અને નાની સંખ્યા છે એ 11 ભાગની છે. બંને વચ્ચેનો તફાવત છે એ 2 ભાગનો છે. કેટલો છે? 2 ભાગનો. અને 2 ભાગનો જે તફાવત છે એની કિંમત તમને અહીંયા આપી છે 24. બરાબર, 2 ભાગની કિંમત 24 છે. અહીંયા હવે તમે 1 ભાગની કિંમત મેળવી લો. 1 ભાગની કિંમત બરાબર 24 ભાગ્યા 2 12 મળશે. બરાબર, પછી તમે મોટી સંખ્યા કીધું છે, મોટી સંખ્યા 13 ભાગની હશે, એ 12 ગુણ્યા 13 કરી દેશો તો જવાબ મળી જશે. બરાબર, અને ડાયરેક્ટ ત્રિરાશિ મૂકવી છે તો પણ વાંધો નથી. કઈ રીતે? તો કે 2 ભાગની કિંમત 24 છે, મોટી સંખ્યા મેળવવાની છે જે 13 ભાગની છે. તો 2 ભાગની કિંમત બરાબર 24, તો 13 ભાગની કિંમત કેટલી થશે? આ રીતે ત્રિરાશિ પણ ડાયરેક્ટ મૂકી શકાય. મૂકી દઈએ ડાયરેક્ટ આપણને મોટી સંખ્યા મળી જશે. તો ચોકડી ગુણાકાર 24 ગુણ્યા 13, 24 ગુણ્યા 13 ભાગ્યા કેટલા આવશે? બગડે 2. આ 12 ગુણ્યા 2, 24 છેદ ઉડી જશે. હવે 12 ગુણ્યા 13 કરવાના છે. જો હું ગુણાકાર કરું છું, 13 ગુણ્યા 10 130, 13 ગુણ્યા 10 130 અને 13 ગુણ્યા 2 26, 130 અને 26 156, 156. તો 156 મને શું મળી ગયું? મોટી સંખ્યા કયા ઓપ્શનની અંદર આપેલી છે? 156 ઓપ્શન ડી ની અંદર આપેલી છે. તો ઓપ્શન ડી છે એ આપણો શું બની ગયો? જવાબ બની ગયો છે. ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. અગેન ગુણોત્તરનો દાખલો આવ્યો, કોઈ જ વાંધો નહીં. 3 પુત્રોની ઉંમરના સરવાળા જેટલી પિતાની ઉંમર છે, 3 પુત્રોની ઉંમરનો સરવાળો કરો ને તો પિતાની ઉંમર છે એ થાય છે એટલી પિતાની ઉંમર છે. પુત્રોની ઉંમર 2:3:5 ગુણોત્તરમાં છે. 2:3:5 ગુણોત્તરમાં છે. જો સૌથી મોટા પુત્રની ઉંમર 30 વર્ષ હોય તો પિતાની ઉંમર શોધો. બરાબર, મોટા પુત્રની ઉંમર આપણને અહીંયા 30 વર્ષ આપી દીધેલી છે. અગેન
સૌથી નાનો પુત્ર છે એની ઉંમર 2 ભાગની છે, વચલાની 3 ભાગની છે અને મોટાની 5 ભાગની ઉંમર છે. અને સૌથી મોટાની ઉંમર 30 વર્ષ આપી છે. એનો મતલબ એવો થાય કે આ જે મોટો છે 5 ભાગવાળો એની કિંમત તમને 30 આપી છે. અહીંયા અગેન 5 ભાગ બરાબર 30 આવું લખી શકાય. નથી લખવું તો શું કરી શકાય એ તમને આ દાખલામાં શીખવાડું. 5 ભાગ બરાબર 30 તો 1 ભાગ બરાબર કેટલા? તો કે 6 મળશે. બરાબર છે. તો અહીંયા હું તમને એમ કહું 5 ને કેટલાથી ગુણો તો 30 મળશે, તો તમે કહેશો 6 થી ગુણી દો તો 30 મળી જશે. એનો મતલબ આ બધાને જો હું 6 વડે ગુણી દઈશ તો મને દરેકની ઉંમર છે એ મળી જવાની છે. અને મારે મેળવવાનું શું છે? પિતાની ઉંમર મેળવવાની છે. પિતાની ઉંમર કેટલી છે? તો કે બધાની ઉંમરના સરવાળા જેટલી છે. તો વચલો જે છે 3 ભાગવાળો એને પણ 6 થી ગુણી દઉં તો 3 6 18 વર્ષ આવશે એના. નાનો છે એને પણ હું 6 વડે ગુણી દઉં તો 2 6 12 વર્ષ આવશે નાના. અને આ ત્રણેયની જે ઉંમર છે એનો હું સરવાળો કરી દઉં તો મને પિતાની ઉંમર મળી જવાની છે. 12 અને 18 30 અને આ બીજા 30 કેટલા આવશે? 60 વર્ષ. લ્યો, આ શું મળી ગયું? પિતાની ઉંમર મળી ગઈ. તો હવે અહીંયાથી આપણે આગળ વધીએ અને જસ્ટ 5 જે આપણી સિરીઝ છે એનો છેલ્લો દાખલો ગણીએ. અને જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે એમને એક જાણ કરવાની કે જો તમારે મેથ્સ અને રિઝનિંગ બંને વિષયો મારી પાસેથી કમ્પ્લીટ શીખવા છે તો તમારે પ્લે સ્ટોર ઉપરથી SRM ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની જે મારી એપ્લિકેશન છે એ ડાઉનલોડ કરશો તો તમે મેથ્સ અને રિઝનિંગના 3 અલગ અલગ કોર્સ આપેલા છે. એક કોર્સ 5 મહિનાની વેલિડિટી સાથે સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે આપ્યો છે. બીજો ઓવરઓલ તમે કોઈ પણ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો એના માટે 6 મહિના અને 1 વર્ષની વેલિડિટી સાથે કોર્સિસ છે એ અવેલેબલ છે. બરાબર છે. અહીંયા વધારે ડિટેલ નથી આપતો. વધારે ડિટેલ તમારે જોઈતી છે તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો. ત્યાંથી તમને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન છે એ મળી જવાની છે. છેલ્લો દાખલો ગણીએ હવે. એક ટ્રેન 10 કિલોમીટર અંતર 12 મિનિટમાં કાપે છે. જો ઝડપ 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઘટાડવામાં આવે તો હવે કેટલો સમય લાગશે? અંતર અને સમયનો દાખલો છે. બહુ ધ્યાન રાખવાનું. એકમોની અંદર સમય છે કલાકમાં આપ્યો હોય, મિનિટમાં આપ્યો હોય. વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થતા હોય ઘણી વખત છે એ એકમો બદલવાનું ભૂલાઈ જતું હોય ને જવાબ કેવો આવતો હોય છે? ખોટો આવતો હોય. તો એ ન થાય એ માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે અહીંયા શું કીધું? ઝડપ ઘટાડવાની છે તો કેટલો સમય લાગશે? બરાબર. તો અહીંયા જો શરૂઆતમાં કેટલી ઝડપ હતી આપણને આપ્યું નથી. આપણને શું આપ્યું છે? 10 કિલોમીટર અંતર અને સમય આપ્યો છે. તો અંતર અને સમય ઉપરથી આપણે સૌથી પહેલા શું મેળવવું પડશે? ઝડપ મેળવવી પડશે. કઈ ઝડપ? તો કે જૂની ઝડપ. નવી ઝડપ કઈ આવશે? તો કે 10 કિલોમીટર તમે ઘટાડી દેશો 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, એ જે મળશે એ તમારી નવી ઝડપ હશે. અને નવી ઝડપે 10 કિલોમીટરનું અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગશે એ આપણને પૂછેલું છે. તો આપણે મેળવીએ જૂની ઝડપ. શું મેળવીએ? જૂની ઝડપ. તો જૂની ઝડપ. ઝડપ બરાબર શું થાય? અંતરના છેદમાં સમય. અંતર કેટલું છે? 10 કિલોમીટર ના છેદમાં સમય. સમય કેટલો આપ્યો છે? 12 મિનિટ આપ્યું છે. અહીંયા અંતર કિલોમીટરમાં છે, સમય મિનિટમાં છે. તો સમયને તમારે કલાકમાં ફેરવવો પડે અને મિનિટને કલાકમાં ફેરવવા ભાગ્યા 60 કરવા પડે. મિનિટને કલાકમાં ફેરવવા શું કરવા પડે? ભાગ્યા 60 કરવા પડે. તો અહીંયા જુઓ છેદ ઉડાડું છું. 12 5 60. આ પાંચડો છેદના છેદમાં છે એ ઉપર જતો રહેશે, 10 સાથે ગુણાઈ જશે અને 10 સાથે પાંચડો ગુણાશે તો એ 50 થઈ જશે. અને 50 શું આવશે? ઝડપ. એટલે કે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં આવશે. તો આ જૂની ઝડપ થઈ. હવે આપણે મેળવીએ નવી ઝડપ. તો હવે શું કીધું છે? જૂની ઝડપ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની હતી. એમાં 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકનો ઘટાડો કરો તો આ 50 માંથી તમે 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઘટાડી દેશો તો નવી ઝડપ તમને 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની મળશે. સાહેબે તમને પ્રશ્ન અહીંયા એવો પૂછ્યો છે કે 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી 10 કિલોમીટરનું અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગશે? તો સમય, આ સમય પણ કેવો છે? તો કે નવો સમય છે. પહેલા કેટલો સમય લાગતો તો 12 મિનિટનો. તો સમય બરાબર શું આવશે? અંતરના છેદમાં ઝડપ. અંતર કેટલું છે? 10 કિલોમીટરનું. કેટલી ઝડપથી કાપવાનું છે? તો કે હવે નવી ઝડપ છે 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની. તો 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી કાપીશું. બરાબર છે. આમ જો અહીં કિલોમીટર ઉડી જાય, કલાક છેદમાં છે, છેદના છેદમાં એ ઉપર જતું રહેશે.
અને 10/40 એટલે મીંડું ઉડાડી દો, 1/4 કલાક. આ શું મળશે? જવાબ મળશે. પણ જવાબ આપણને કલાકમાં ક્યાંય આપેલો નથી, મિનિટ ને સેકન્ડ ને એવો કંઈક જવાબ છે. તો 1/4 કલાક એટલે કલાકનો ચોથો ભાગ, અને કલાકનો ચોથો ભાગ એટલે વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો કેટલો થશે? 15 મિનિટ થશે. તો આ 15 મિનિટ આપણો શું મળી ગયો? જવાબ થઈ ગયો. કયો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન ડી. તો ઓપ્શન ડી ટીક કરી દેવાનો, એટલે આપણું કામ છે એ પૂરું થઈ જશે. અને એ સાથે આપણો એપિસોડ નંબર 2 છે એ પણ પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ એપિસોડની અંદર અગેઇન 5 દાખલાઓ સાથે મળીશું. અને બીજું, વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલવાનું નથી. અને પહેલી વખત તમે મારી ચેનલ ઉપર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર ન જતા, કારણ કે આવું નવું હું તમને રોજ છે એ આપતો રહેવાનો છું. આ સાથે વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.